ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଆଜିର ସାକ୍ଷୀ ନିମନ୍ତେ ତ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ କରତାଳ ସହ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। थैंक यू सो मच आर्ली प्रेयर मॉर्निंग ग्रुप को धन्यवाद विशेष भाव में धन्यवाद दूची सिस्टर अनिता भाई एत सुंदर मेसेज एंड समस्त को आज हैप्पी वुमेन्स डे धन्यवाद दिए प्रभु कर सुजोग पाए जीवन रो गोटे साक्ष्य ए स्थान परिवेशन करने अल्प समय मध्य मुझे फुलबाणी पाठ पढ़ुली पाठ पढ़ला परे आमर ग्रेजुएशन कंप्लीट हला एंड देन से स्थान रे मिनिस्ट्री पाए विभिन्न सब गाँ गली भीतर को जाउथिले बहुत इंटर एरिया पाठ पढ़ला समय मध्य इवेंजेलिकल यूनियन जेटा कि मद्रास अरे तार बेस अछि से माध्यम रे हमें जेतले ऑफ डे हॉलिडे थिला विभिन्न गाँ मान को जाई खरी मुकलिंगा तापरे तोटा नाल आ के बहुत बहुत गाँ सब नाथन भाई सहित आम सब कम करूँ बाय द वे बसंत दिगाल बोल जड़े आमर अच्छा भुवनेश्वर एस्टाब्लिश्ड तो तांकर एरिया गोटे थिला बहुत एंटर एरिया नवा गाँ रू से जावाक हुए भीतर को तो पास्टर रोहित कुमार नायक मोर जन सहकर्मी थिले तांको नेकिरी आमे से गाँ भीतर को गलु तो से गाँ नाटा मोर एते मने पड़ू नहीं तो से गाँ रे आमे सकाल रू आमे पहुंचला परे बसंत भाई भी सेठी थिले आ से स्थान रे आमे सुसमाचार प्रचार करबा हाउस विभिन्न हाउस विजिट करबा देन हाउस चर्च को एनकरेज करबा ए समस्त करू करू हमर सेठी लंच हला तारपरे विभिन्न आफ्टरनून रे भी परिचय कार्य हला परे से गाँ रे सर्वे हला तारपरे हमर किसी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम थिला तो साइकिल मध्य डिस्ट्रीब्यूशन पाए सब सिलेक्शन करा हला देन हमें से समस्त काम करू करू बेस राति हे गला तारपरे पास्टर रोहित कुमार नायक को नेकरी हमें फिर जेतले फेरी आसिलु से गाँ भीतर नवा रू भीतर को आरो 10-15 किलोमीटर भीतर को जेतले फेरी आसीछु मते टिके भय भय लागुछि एते जंगल एबे भी फुलबाणी रो बहुत बहुत जगह माने बहुत जंगल हे कि अछि बहुत डीप डेंस फॉरेस्ट अवेयर अरण्य भले अछि टिके भय भय लागुछि मने मने प्रार्थना करूछि प्रभु केमती गिरी नवा गाँ रे टिके पहुंची जाए केमती गिरी नवा गाँ रे टिके पहुंची जाए तो भय भय आसुछि रोहित भाई के मु कहछि रोहित भाई आमे आज जीवानी नवा गाँ रे रही जीवा अंडाले एठी रही जीवा नहीं प्रणव भाई किछि अवस्था नै दरकार नै प्रभु सहायता करबे आपण गीत गाइबे आमे मोडी चेतक नेकी जाइतिल रायकेर जन भाई कर मागी करे वर्ल्ड विजन तो आपण ड्राइविंग करबे मु पछरे गीत गाइबे बस आमे दुई जन चली जीवा नवा गाँ को जेतले आसी पहुंची गलु सेतले राति 10टा हे गला फुलमुन मोर माने अछि नवा गाँ रे रोहित भाई कहते आम होटेल खाइबा बोले राति 10टा को होटेल खुला थी ना हाँ थी अच्छा होटेल खाइला परे राति 11टा हे गला मु खाइला बेले मोर भीतर गोटे स्पिरिट कहूची जे रास्ता विपद अछि तो मु कहले भाई आज जीवानी एठी बीरेन अछि बीरेन नायक ताकर चर्च अछि चर्च भीतर को जीवा जस्ट बेडशीट गोटे बिछे के सोई पड़िबा किछि नो प्रॉब्लम नहीं भाई जीवा किछि असुविधा होबनी तो मु भाबले ठीक अछि भाई कहउछन्ती लोकल लोक एरिया विषय तंगर आइडिया अछि निश्चय से बुझी पारिबे तो ताक कथा रे आसंत प्रार्थना करी बाहरी पड़ल नगारू रायका आसवा रास्ता रे बेस किछि दूर में आसिलु गीत गाई गाई प्रभु को धन्यवाद दो 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 तापरे गोटे टर्निंग अछि बेस ऊंचा आ टर्निंग रे गोटे झरणा भी गोटे तल आड़ को गोटे झरणा अछि ब्रिज अछि खलखल 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 पानी रे शब्द होछि पानी बहुछि सेठी ना कि परे आमे जानिलु बा लोक माने कहले
ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ପଶୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପିଇକି ସେମାନେ ଯାଏ ଏମିତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଏକଦମ ମାନେ ରାତ୍ରି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁନସାନ ଆଉ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ତଳେ ବସିଛି ଗୋଟେ ବାଘଟା। ତ ସେ ଆମେ ନୂଆ ଗାଁରୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ଅପୋଜିଟ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛି। ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଭଳିଆ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ତା ଆଖିରେ ଲାଇଟ୍ ପଡିଗଲା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମୁଁ କହିଲି ରୋହିତ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ? ବାଘ। ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏତେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା ମନରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲେଞ୍ଜ ପିଟୁଛି, ଏମିତି କରି ଲେଞ୍ଜକୁ ପିଟୁଛି ମାଟିରେ। ତ ମୁଁ 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 ବାଘ କେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିନି, ଚିଡିଆଖାନାରେ ଯାହା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବାଘ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ବାଘ ଆମକୁ ଆଟାକ କରିବ, ଏଇଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା, ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଞ୍ଜ ପିଟୁଛି ରୋହିତ ଭାଇ କି ମୁଁ କହୁଛି ରୋହିତ ଭାଇ ଗାଡି ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇ ଯିବା। ଏକଦମ ନୁହେଁ ପ୍ରଣବ ଭାଇ, କେବେ ଗାଡି ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାନେ ମରିଯିବେ, ଖାଇଦେବେ ସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗିୟରକୁ ଜୋର ଦବାନ୍ତୁ, ଗାଡି ଜୋରେ ଜୋରେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଅଫ୍ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ ସେ ସେଇଠିକୁ ଜମ୍ପ କରିବ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ଦେହ ମାନେ ଝାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରୋହିତ ଭାଇ କହୁଛି, ରୋହିତ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଜୀବନଟା ଶେଷ, ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୁଁ ନାର୍ସେଲରେ କହିବି ଟାଇମ କମ। ଗିୟରକୁ ଦବାଉଛି, କହୁଛି ହେ ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସିଂହ ଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ପରିବାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଆମର ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଏରିଆକୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। আর ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ରୋହିତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗାଡି ଗିୟର ଅଫ୍ କରିବେନି, ଗାଡି ଦବାଇଥାନ୍ତୁ ଏମିତି। ଆଉ ଗିୟରିଂ କରୁଛି, ଷ୍ଟେରିଂ ମୁଡୁଛି, ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ହଉ କି ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ବାଘଟା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ବଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଏକଦମ ମାନେ ସାହସର ସହିତ ସେ ଏକଦମ ପୁରା ଦେହକୁ ହଲେଇ କରି ଆଉ ସେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପଳେଇ ଯାଉଛି, ରୋହିତ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଣବ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଅଛି, ଯେତେ ଜୋର ପାରିବେ ଆପଣ, ଏଟା ତ ଉଞ୍ଚାରୁ ତଳକୁ ଗଡିବ, ଆପଣ ସ୍ପିଡରେ ଯିବେ, ମୋଟେ ରହିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରସ କରି ଯିବେ, ସେ ଆଗକୁ ଜମ୍ପ କରିବନି। ତ ସେ ମତେ ଯେମିତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ତା କଥା ଶୁଣିକିରି ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଜୀବନ ସେଟା ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲି, ବହୁତ ଜୋର ସ୍ପିଡ ଗିୟର ଦବାଇକିରି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ, ମେ ବି 120 ସେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ କରି ସେ କଣ କଲା, ସେ ବାଘଟା ହଟ୍ କରି ଜଷ୍ଟ ଟର୍ନ କରିକି ରାସ୍ତାର ମଝିକୁ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ମଝିକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମଝିକୁ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ପୁରା ତାକୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ହେଲା, କି ଜୋରେ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ମାରଲା ଗୋଟେ ଗୋଡ ଠା ହେଇକରି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଷ୍ଟିଲ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି
ମେସେଜ କରୁଥିବା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ମସ୍ତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମତେ ଆଉ ରୋହିତ ଭାଇକୁ ବାଘ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘକୁ ଏତେ ଜୋର ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେ ଶବ୍ଦ କରି ମୋର ଗୋଡରେ ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ ଦୁଟାକୁ ମାନେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ବାଘ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ଗାଡିରେ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଗଡୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଡୁ ନାହିଁ ରୋହିତ ଭାଇ କହୁଛି ପ୍ରଣବ ଭାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟିୟରିଂ ମୋଡନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ମୋଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡି ତ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ 2 ଚକ ତଳେ ସେ ବାଘ ପଡିଯାଇଛି। ଏ କଥା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ସେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଏକଦମ ରାପୁଛି ଚାରିଆଡେ। ତ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଯେମିତି ଗାଧୋଇ ସେମିତି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି ମୋର ପରିସ୍ରା ବି ହେଇଗଲା ଭୟରେ। ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଢେଇ ସଂଘର୍ଷ ହଉଛି, ରୋହିତ ଭାଇ କଣ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି କଣ କରୁଛି, କିଛି ଆମର ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମନେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହିଁ କେମିତି କରି ଗାଡି ଗଡିଲା, କେମିତି କରି ତାର ଉପର ଦେଇ ଗଲା, କେମିତି କରି ବାଘରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି। ତାପରେ କିଛି କିଏ ଗାଡି ଚଲାଇଲା, କଣ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ମୋର ମନେ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିନି। ତ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗାଡି ତାର ଉପର ଦେଇକିରି ଗଲା କି ସାଇଡ ହେଇକିରି ଗଲା, କେମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା, କିଛି ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡିରୁ ପଡିଗଲି। ଗାଡିରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ମୁଁ ପଡିଗଲି। ତାପରେ ଗାଡି ମାନେ କିଏ ଗାଡି ଚଲାଇଲା, କିଏ କଲା, ପଡିଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଭଳିଆ ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଗିଥିଲେ କିଏ ଜାଣେ। ତ ରୋହିତ ଭାଇ କୁଇ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଆଣିକିରି ମତେ ଦେଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେଲେ। ମତେ ପାଣି ଦେଲେ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଟିକେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନଖ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ ବାଜିଛି, ମୋର ଦେହରେ ବି ବାଜିଛି। ଆଉ ତାପରେ ରୋହିତ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଚେତା ବି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଗାଡି ଚଲାଇକରି ତା ଘରକୁ ଆସି ରାଇକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ତା ମିସେସ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଳା କଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଲ ଆଜ୍ଞାକୁ, ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏରିଆ ଗୁଡା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇଦିନ ସେ ବାଘ ମୁହଁରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ରୋହିତ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ। ବାଘ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବା, ମହାମୁହି ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟେ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ହେ ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଆମର ଜୀବନ ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ପାଦରେ ଦଉଛି, ତମର ଦୟାରେ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତମର ସେବା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆମର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ନିଡ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। Thank you so much. ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।